प्रश्नानंतर हा झालेलं आहे. And so we have finished aphorism 20. Okay. नच तत्स आलंबनम तस्य विषयी भूतत्वात्. Now the next sutra talks about, see, we are all talking about the vibhutis, and vibhuti is connected with the Sanyama. Now the next sutra talks about Kaya Rupa Sanyamat Tat Grahya Shakti Stambhe Chakshu Prakasha Asamprayogo Antardhanam. So what it means? From the Sanyama on Rupa Tanmatra of body results the suspension of the potentiality of absorption, on account of which no contact of light with the eyes, due to which the object or a person becomes invisible. अंतर्धान पावण्याची जी प्रक्रिया आहे याचे बरेच आपल्याकडे उदाहरणं पण आहेत. आता एक गोष्ट इथे लक्षात ठेवायची असते की आपण कसं काय बघतो बाबा. The three things are necessary. Okay, three things are necessary to have a knowledge of particular object. What are these three things? One is the light, one is the object, and one is the eye. Okay, काय होतं आपल्याला, त्याच्यावरती प्रकाश किरण पडतात, ती प्रकाश किरण परावर्तित होतात आणि आपल्या डोळ्याला येतात. हा जो डोळा आहे, दिस इज अ कॅमेरा. बिहाइंड इट, ओके, देर इज ए sense organ, that is the capacity or the power to see. If that power is not there, even the eyes are open, you cannot perceive the things. Let us understand this point. So in Sankhya philosophy, everybody is misunderstood. These, whatever you are seeing, the sense organs, they are not the sense organs. They are the cameras. This is one camera, this is another camera, this is third camera. All these are the camera. Camera do not have any power. The power behind it to perceive the thing is what is called as sense organ. That sense organ is there behind every sense organ. That means these cameras. So, शब्द स्पर्श रूप रस गंध यातलं जे रूप तन्मात्रा आहे ती डोळ्याच्या मागे आहे. ती जी शक्ती आहे तन्मात्रा, it is the power to perceive. That is what is called as tanmatra. That tanmatra is there behind your eye. Okay, and that's why you can perceive the things. If that tanmatra is not there, जसं मेलेल्या माणसाचे डोळे उघडे असतात पण तो बघू नाही शकत, कारण ती तन्मात्रा गेलेली आहे त्याच्यातून बाहेर, ती पॉवर गेलेली आहे त्याच्यातून बाहेर, ती शक्ती गेलेली आहे त्याच्यातून बाहेर. आणि म्हणून रूप तन्मात्रा म्हणजे काय आहे, आपण कसे बघतो. समजा व्हाईट ऑब्जेक्ट आहे, हाऊ वी परसीव्ह व्हाईट ऑब्जेक्ट, इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द 7 कलर्स. जेव्हा ती वस्तू सातीच्या साती रंग रिफ्लेक्ट करते आपल्या याच्यावर, त्यावेळेला वी परसीव्ह दॅट ऑब्जेक्ट ॲज व्हाईट ऑब्जेक्ट. द ब्लॅक ऑब्जेक्ट, हाऊ वी परसीव्ह, इट ऍब्सॉर्ब्स ऑल द 7 कलर्स, अँड सो वी परसीव्ह दॅट ऑब्जेक्ट ॲज ब्लॅक. And how we perceive the red or the yellow of this one, it absorbs all the other colors except the red. It reflects the red color. And so we perceive that object as red object. Okay. So knowledge, what we get is yellow, black, or the white, all these things, it is because of the absorption. That absorption is because of the tanmatra. Let us understand this point. So when yogi do the sanyama on rupa tanmatra, which is the subject of prakasha tattva, okay, then what happens actually, the sun rays are coming here and it goes arpar nigun jatat te. It do not absorb, it do not reflect. ओके, ते आरपार निघून जातात आणि जेव्हा ते आरपार रेज निघून जातात त्यावेळेला तुमच्या डोळ्यापर्यंत पोहोचतच नाही आणि त्यावेळेला तुम्ही ते अंतर्धान पावता. आता ह्याच्या मागची जी फिलॉसॉफी आहे ती फिलॉसॉफी तुम्हाला समजली पाहिजे. सी, लेट अस अंडरस्टँड वन थिंग, दॅट इट इज प्रिझ्युम दॅट दी पर्टिक्युलर तन्मात्रा, आपल्या इथे तन्मात्रा आहेत सटल बॉडी, ओके, त्या तन्मात्रा याचा अर्थ काय, द प्रिन्सिपल बिहाइंड एव्हरी महाभूत देर इज अ तन्मात्रा.
कळलं की नाही? शब्द स्पर्श रूप रसगंध ह्या तन्मात्रा आहेत. त्याच्या वेगवेगळ्या कॉम्बिनेशननी आपल्याला महाभूत झाले आहेत. दॅट इज द सटल भूताज, whereas the gross bhutas are Prithvi, Apa, Teja, Vayu, Akash. These are the 5 gross bhutas. Okay, and the different combination of these 5 gross bhutas, we are seeing this physical universe, including our body. Now, one thing, let us understand this point. A particular Mahabhut, the Tejas Mahabhut, is able to exist and act on account of its background tanmatra, which is called as Rupa tanmatra. Otherwise, it cannot act. कळलं की नाही? माझ्या शरीरामध्ये जी तेजस महाभूत आहे, त्या तेजस महाभूताच्या मागे जे रूप तन्मात्रा आहे, बिकॉज ऑफ विच ऍक्च्युअली एव्हरीथिंग इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड. मी समजा खूप गोरा असेल, म्हणजे नाहीये मी गोरा, ती गोष्ट मला माहिती आहे, आय एम अवेअर ऑफ दॅट थिंग, तर सगळे लाईट रिफ्लेक्ट होईल आणि मी गोरा दिसेन युरोपियन. कळलं की नाही? तेच निग्रो माणसाच्या इथे सगळे लाईट ऍब्सॉर्ब होतात आणि आपल्याला काळा दिसतो तो माणूस. कळलं का? त्यामुळे ती रूप तन्मात्रा इज द रियालिटी विच इज द पॉवर विच हॅज गॉट द पॉवर टू रिफ्लेक्ट. ओके, आता ज्या वेळेला एव्हरीथिंग हॅव्हिंग ए फिजिकल एक्झिस्टन्स, for example the body, okay, now becomes visible because of this tejas mahabhuta component in it. तेजस महाभूत कॉम्पोनंट ह्याच्यात आहे, कारण पंचमहाभूताचं हे बनलेलं आहे सगळं. त्यामुळे माझ्या या शरीरामध्ये तेजस महाभूत, आणि तेजस महाभूत कॅन वर्क ओनली विथ इट्स सटल भूत, दॅट इज द रूप तन्मात्रा. हे महत्वाचं लक्षात घ्या. नाउ व्हॉट इज हॅपनिंग इज व्हेन ए योगी इज मेकिंग संयम ऑन दिस काया रूप, म्हणजे रूप तन्मात्रा कायेवरचं, म्हणून त्याला काया रूप म्हटलेलं आहे. त्या तन्मात्रेवर जेव्हा तो संयम करतो, देन इट गेट्स द टोटल कंट्रोल ऑन दॅट तन्मात्रा, अँड देन विथ हिज विश ही मेक इट actually inoperative. ती रूप तन्मात्रा inoperative होते, and the moment it becomes inoperative, the rays which are falling on his body, it goes away without reflecting anything. Even though the body or the object is self illuminous, then also it cannot radiate the light. That is what this is saying. If the body is actually self illuminous, it will not absorb nor partially reflect the light falling upon it. हे लक्षात घ्या. कळलं की नाही? ऑन अकाउंट ऑफ रूप तन्मात्रा ऑफ काया being curved through संयम, kaya loses the ability of absorbing or partially reflecting the light and also emitting its own light. Because of that, तो तन्मात्रा इनऑपरेटिव्ह झाल्यामुळे तो माणूस अदृश्य होतो, कारण ते लाईट रेज जे आहेत ते रिफ्लेक्ट होत नाहीत त्याच्यावर. दिस इज द बेसिकली थिअरी बिहाइंड इट. आणि आपल्या इथे असे बरेच आहेत. तुम्हाला माहिती असेल तर आपले जे मसाजिस्ट होते, काय त्यांचं नाव ते भोसले, कळलं की नाही? भोसलेंच्या मागे इंग्रज लागले होते आणि ते धावत धावत गेले, एका झोपडीत गेले. आतमध्ये शंकर महाराज बसलेले होते. त्यांनी सांगितलं असे असे इंग्रज माझ्या मागे लागले. शंकर महाराज सांगितलं बैस बाजूला. आणि त्या झोपडीमध्ये हे इंग्रज आले आणि त्यांनी शंकर महाराजांना विचारलं, इथून तुम्ही कोणी माणूस आला का तुमच्या झोपडीमध्ये, का इथून जाताना तुम्ही बघितला का? तर ते म्हणाले नाही बघितला. अँड दिस भोसले वॉज शॉक्ड. आणि ते म्हणाले, ते गेल्यानंतर ते म्हणाले हाऊ कॅन इट बी? तेव्हा त्यांनी सांगितलं की मी तुझ्यावर संयम केला होता आणि तुला अंतर्धान केला होता. आणि असे बरीच उदाहरण आहेत आपल्याकडे. हिमालयातले एक हे आहे स्वामी राम म्हणून, कळलं की नाही? त्यांनी पण त्यांच्या शिष्यांना सांगितलं होतं माझा कधी फोटो बिटो काढायचा नाही. तरी एक होता शिष्य की ज्याला त्यांचा फोटो हवाच होता, म्हणून त्यांनी ग्रुपमध्ये असताना पटकन एक फोटो काढून घेतला. आणि जेव्हा तो डेव्हलप झाला ना, तेव्हा सगळे शिष्य दिसत होते, त्याचे गुरु दिसत नव्हते. इट इज दी विभूती विच इज ऍब्सोल्युटली ए सायंटिफिक विभूती. ही तुम्हाला येते, तुमचा संयम त्या जर का प्रमाणात असेल, कळलं की नाही? आता हा जो संयम आहे
हा संयम तुमचा स्थूल भूतांवर असतो. कळलं की नाही? तुमची जी 5 स्थूल भूत आहेत त्याच्या मागची जी काही तन्मात्राच आहेत याच्यावर जेव्हा तुम्ही संयम करता त्यावेळेला तुम्हाला ही सिद्धी प्राप्त होते. सो दिस इज द कार्यकारण भाव, ज्याला आपण कॉज अँड इफेक्ट म्हणतो. ती कॉज अँड इफेक्ट इथे आहे तो, की आपल्याला ते दिसत नाही. त्याचं कारण हे आहे, बाकी काही नाही. अशीच घटना समर्थांच्या बाबतीत पण आहे साहेब. कोणाच्या? स्वामी समर्थांच्या बाबतीत पण आहे. खोडक कंपनीचा तो कॅमेरामॅन आला हो होता हो फोटो काढायला बरोबर त्या आहे. 1860 साली. बरोबर बरोबर. येस येस. हो हो ती आहे त्याची. हो हो. आता त्याच्या पुढचा जी विभूती आहे ती विभूती आपण बघूया. व्हॉट इट सेज 22. सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात अपरांत ज्ञानम अधिष्ठेभ्यो वा. What it says, that by performing sayyama on the active and dormant karma, okay, or on the event, foreknowledge of the ensuing death is obtained. What it says, त्यांचं म्हणणं असं आहे, सोपक्रम आणि निरुपक्रम म्हणजे काय? सोपक्रम इज द प्रारब्ध कर्म, कर्म मॅच्युअरिंग इन द प्रेझेंट लाईफ, दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज सोपक्रम. फ्रक्टिफाईड कर्म, मॅच्युरेशन ऑफ कर्म, दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज सोपक्रम. आणि निरुपक्रम इज द संचित कर्म, मॅच्युरिंग इन ए लॅटर लाईफ, दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज निरुपक्रम. नाउ योगी डायरेक्ट संयम on his karmashaya. Let us understand it well. Who can go to the karmashaya? The yogi who is able to go up to the आनंदमय कोश. आपण बघितलंय संयम सुद्धा टप्प्याटप्प्याने वाढत जातो. पहिला संयम असतो तो फक्त वितर्कावर होतो, नंतर अजून तुम्ही पुढे गेलात तर तो वितर्कावरून विचारावर जातो, त्याच्यानंतर अजून तुम्ही जर का प्रॅक्टिस केली तर तो विचारावरून आनंदावर जातो. तर हा जो आनंदमय कोश आणि नंतर मग आत्मिक कोश म्हणजे अस्मिता भाव, असे ते टप्पे आहेत 4. तुम्ही तुमची मजल कुठच्यापर्यंत गेली आहे? आपली मजल संयमापर्यंतही नाही गेली. हे परत परत मी तुम्हाला नेहमी सांगत असतो. आपली धारणेत अजून नाही गेलेली. तर धारणा ध्यान समाधी वेगळंच, त्यानंतर धारणा ध्यान समाधीची मॅच्युरिटी वेगळी. कळलं की नाही? परंतु आपल्याला थोडस त्याच्या मागचं सायन्स कळलंच पाहिजे म्हणून सांगतोय. सो नाउ व्हेन योगी डायरेक्ट संयम ऑन कर्माशय, ओके, विच इन्क्लुड्स प्रारब्ध आणि संचित दोन्ही, सोपक्रम आणि निरुपक्रम. नाउ विथ ए डिझायर, when he is doing this sayyam on karmashaya with a desire to know the possibility of maturation of each karma in this life. See, there has to be a sankalpa, there has to be a desire before doing any sayyama. You have to have that resolution that I want to know this. With that resolution, when he do the sayyama, then only he can go into that. So with this sayyama, actually he know what are the fructified karmas in his present life and which karma is getting fructified at what time. आणि त्याला ती सगळी कर्म दिसत असतात. ऍट द सेम टाइम त्याला हेही दिसतं की सर्वात शेवटचं कर्म कुठचं आहे या लाईफ मधलं माझं. सी, देर इज अ सर्टन सेट ऑफ कर्मास, प्रारब्ध कर्मास, which you have to experience during this lifetime. Okay, so त्या ह्याच्यावर जेव्हा तो करतो त्यावेळेला त्याला त्याचा जीवनक्रम सगळा दिसतो की बाबा हे असं 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 पुढे घडणार. आणि ही नो ऍक्च्युअली व्हॉट इज द लास्ट फ्रक्टिफाईड कर्म, व्हॉट इज द लास्ट प्रारब्ध कर्म. विथ दॅट he can immediately recognize that when he is going to die. कळलं की नाही? त्यामुळे ते त्यांनी सांगितलेलं आहे की तुम्हाला अपरांत ज्ञान म्हणजे ते जे आहे बेसिकली जेव्हा ते मॅच्युअर्ड होईल, एक्झॉस्ट होईल या करंट लाईफ स्पॅन मध्ये, द योगी गेट्स ऑटोमॅटिकली at the same time what is going to happen in its current life and thus also the knowledge of which this life is going to end.
एकदा का तुम्हाला संपूर्ण प्रारब्ध कर्म तुमचं कळलं की तुम्हाला तिथेच कळतं की माझं लाईफ कुठे. आपण मागेही बघितलेलं आहे, कळलं की नाही. सती मुले तद्विपाको, ओके, जाती आयु भोगा. हा सती मुले म्हणजे कर्माशय ज्याच्या मुळाशी आहे त्याच्यातली जी मॅच्युअर्ड होतात, ती मॅच्युअर्ड कशाच्या याने होतात. हाऊ इट गेट्स मॅच्युअर्ड इन द फॉर्म ऑफ जाती आयु, दॅट इज द लाईफ स्पॅन, and the experiences which you are getting during that time. These experiences may be all these three things, may be pleasant or painful, whatever it may be. तुमची जाती पेनफुल असेल, प्लेझंट असेल. तुमचा लाईफ स्पॅन पेनफुल असेल, प्लेझंट असेल. तुमची येणारी जी समोर येणारे जे प्रारब्ध कर्म तुम्हाला जे एक्सपिरियन्स मिळणार आहेत ते देखील पेनफुल पण असतील आणि प्लेजरेबल पण असतील. सो ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स ऑन which karma is getting fructified, how many papa karma is getting fructified, how many punya karmas are getting fructified. Accordingly you will get the jati ayu bhoga which you have to experience. Okay, I think we have taken that in the second chapter in detail. We have taken that. So if the yogi for some reason desires to know what will happen to other person in his current life, he may direct sayyama on his karmashaya also. त्याच्या कर्माशयावर with a intention to know what will happen to his life, with this intention, with this resolve, if the yogi does this sayyama on his karmashaya, okay, then he gets the knowledge of the happening in the whole life of that person and also a time of death of that other person also. आणि असे आपल्याला काही उदाहरणं आहेत. काही वेळेला असं असतं, माणूस येतो जातो आणि एखादा माणूस सांगतो अरे हा गेलाय, सगळं तो हे करतोय. आणि माझ्या ह्याच्यात आलेली आहेत उदाहरणाशी. हा म्हणतोय सगळं मी असं करीन तसं करीन नेवर्षांनी, पण अरे हा जगणार नाही रे. तो गेल्यावर सांगतो तो. त्या माणसांना ती दृष्टी असते. काही लोकांना ती इनबॉर्न असते, काही लोकांना ती साधनेने मिळालेली असते. आता ती जी इनबॉर्न असते ना, ती सुद्धा मागच्या वेळेची कुठची तरी साधनच असते त्यांची फळाला आलेली. कळलं की नाही. आणि म्हटलं तसं की इथे जर जायचं असेल तर तुमचा संयम हा आनंदमय कोशापर्यंत पोहोचला पाहिजे. फक्त वितर्क विचारावर राहून तुम्हाला हे नाही करता येणार. मी म्हटलं तसं की कुठचाही योगी कुठचीही विभूती नाही मिळू शकत, किंवा तुम्हाला संयम साधला याचा अर्थ तुम्हाला या सगळ्या विभूती येतील असं नाहीये. तुमचा संयम कुठच्या लेवलला आहे. आणि म्हणून संयमाचा सुद्धा त्यांनी सांगितलंय की त्याच्यात सुद्धा मास्टरी आहे. तुम्ही जसजशी मास्टरी मिळवत जाल, म्हणजे जसे जसे तुम्ही वितर्क विचार आनंद अस्मितापर्यंत जाल, तशा तशा तुमच्या या वाढत जाणार आहेत विभूतीच. सुरुवातीच्या ज्या विभूतीज आहेत त्या फक्त बाहेरच्या विश्वाशी संबंधित आहेत. कळलं की नाही. आता त्याच्या पुढचं जे आहे ते पुढचं जे सूत्र आहे ते असं आहे, मैत्री आदिशु बलानी. So now here Adi indicates the similar other good traits, just like sympathy, courage, love, okay, all other things. So now what he is saying, the sutra tells about the application of Sayyama to various good qualities, okay, like friendliness or the love or the sympathy, whatever it may be, and which produces different powers. That is the mental power he is talking about. Because हे सगळे जे आपले आहेत ना कुठच्या दैवी संपत, त्या दैवी संपतवर जर का तुम्ही गेला तर दैवी संपत जेव्हा तुम्ही लव किंवा हे करता, इट इज अन ऍबस्ट्रॅक्ट. सो इफ यू कॅन डू संयम ऑन दॅट लव, then you get the actually the total power behind that particular sampat, daivi sampat. Now it is a well-known law of psychology that if we think of any quality persistently, okay, then that quality becomes more and more a part of our character. हे तर सिंपल आहे. आपण कायम जर का विचारच करत बसलो की प्रेमाचा किंवा ह्याचा समजा सर्व्हिस ऍक्टिव्हिटीचा वगैरे, तर इट बिकम्स अ कॅरेक्टर ऑफ अवर इन अवर लाईफ.
So this effect is heightened by meditation, in which the concentration of mind is far more intense, okay, than in ordinary thinking. आपल्याला हा अनुभव आहे. सतत 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 विचार केल्यानंतर, एखाद्या माणसाचा सतत विचार केला की माझं याच्यावर प्रेम आहे, माझं याच्यावर प्रेम आहे, आपण बघितलेलं आहे, तर तुमचं प्रेम तुमचं वाढीला लागतं. आता हे जर का साध्या थिंकिंगनी होत असेल, तर इमॅजिन करा की संयम जर केला फ्रेंडलीनेसवर किंवा याच्यावर, तर तुम्हाला ते येणारच आहे. सो म्हणजे हा काय करतो, योगी काय करतो ऍक्च्युअली, दॅट ऍडव्हान्स योगी कॅन मेक हिमसेल्फ So he makes himself a very embodiment of the powers of love, sympathy, courage, patience. All these are the things where he can make and can express them to an extent which seems to be wonderful to novice who is still struggling to acquire those qualities. आपल्यालाही वाटत असतं की हा आपणही ना सगळ्यांसारखं खूप सगळ्यांवर प्रेम करावं, पण तरी आपलं होत नाही. त्याचं कारण असं की आपल्याला थोडा कुणाचा तरी पूर्वजन्मीचं जे आपले हे असतात ना संस्कार, त्याच्यामुळे आपल्याला नाही जमत ते. पण ह्या लोकांना सगळ्यांनाच का वाटतं बरं ज्ञानेश्वरांना सगळ्यांबद्दल प्रेम? कारण त्यांचा तो त्याच्यावर संयमच आहे त्यांचा. कळलं की नाही? आणि त्यामुळे ही कॅन गेट दी टोटल पॉवर. पॉवर म्हणजे काय? यू कॅन गेट दी टोटल कंट्रोल ऑफ दॅट पर्सन. कारण जर का मी कोणावर प्रेम करत असेल ना, तर तो माझ्या पूर्ण कंट्रोलमध्येच येतो, तो माझं ऐकतो सगळं. आणि असं जेव्हा मी सगळ्यांवर प्रेम करतो, त्यावेळेला दॅट बिकम्स अ ट्रिमेंडस पॉवर. कळलं की नाही? ज्ञानेश्वर महाराज, महात्मा गांधी, बुद्ध, हे सगळे स्पिरिच्युअल आश्रम जे असतात, हे व्हॉट इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स दॅट दे आर डुईंग संयम ऑन दीज क्वालिटीज ओनली. बुद्धांचा तर आपल्याला माहिती आहे संयम केवढा होता, अहिंसा. कळलं की नाही? अहिंसेवर त्यांचा केवढा संयम होता की तो अंगुलीमाला सुद्धा नंतर शरण गेला त्याला, की जो त्यांना मारायला आला होता. सो धिस इज द पॉवर. मैत्री आदिशु बलानी. ही बल म्हणजे हे पॉवर आहे. ही जी पॉवर आहे, ही पॉवर येते त्यांना ह्या. आणि एक तुम्हाला परत तेच सांगतो की सगळे जे दैवी संपत आहेत ना, ह्या दैवी संपत मध्ये जी पॉवर आहे ती आसुरी संपत मध्ये नाहीये, हे लक्षात घ्या तुम्ही. ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्या पद्धतीने प्रेम केलं, त्यामुळे आज 700 वर्ष वी आर फॉलोइंग हिम. पण त्यावेळेचे जे त्यांना त्रास देणारी लोक होते ते विसरून पण गेलोय आपण. ही पॉवर आहे. यू गेट अट्रॅक्टेड. तुम्ही त्यांच्या कंट्रोलमध्ये जाता आपोआप. एखादा माणूस चांगलाच वाटतो आपल्याला, अरे खरंच खूप छान आहे, आणि मग तो जे बोलतो ते आपण ऐकतो. दॅट इज द पॉवर. ही जी पॉवर आहे, ही पॉवर ह्या योगी माणसांना संयमाने येते. Now the next sutra, this is talking about the mental power. Now he is talking about the physical power. बलेषु हस्ती बलात आदिनी, म्हणजे by performing संयम on the powers of animals such as elephant etc, corresponding powers are obtained. What has been said in last aphorism with regard to the qualities which may be called human traits of character applies equally now to the powers which are special characteristics of animal. प्रत्येक प्राण्याची स्वतःची अशी काही ताकद असते. घोड्याची पळण्याची ताकद आहे, कळलं की नाही? हत्तीची प्रचंड मोठी फिजिकल ताकद आहे. चित्त्याची झेपेची ताकद आहे. तुम्ही त्या ह्यांनी असं सांगितलंय की बलेशो हस्ती बलात आदिनी, म्हणजे इन द प्रेसिडिंग सूत्र द पॉवर गेन आर मोर ऍबस्ट्रॅक्ट अँड मेंटल. Patanjali in this sutra affirms that in the same manner, okay, even physical powers or minds of various types and degrees can be obtained by applying sanyama on desired type of power.
आदिनी, हस्ती बलात् आदिनी. आदिनी म्हणजे इतर. मी म्हटलं तसं की प्रत्येक प्राण्याला काहीतरी वेगवेगळी शक्ती आहे. कावळ्याला दृष्टी आहे, ताकद दृष्टी ज्याला आपण म्हणतो, की जी आपल्यालाही दिसणार नाही. त्याला सूक्ष्म देह दिसतो कावळ्याला, आपल्याला दिसत नाही. चित्ता ज्या वेगाने पळतो आपण पळू शकत नाही. कळलं की नाही? हॉर्स पॉवर घोड्याची थकतच नाही तो बेटा, किती धावडवा त्याला. हत्ती त्याची फिजिकल एनर्जी, प्रत्येक प्राण्याची काही ना काहीतरी पॉवर आहे. आणि पतंजली मुनी असं म्हणतात की तुम्ही त्या प्राण्यावर, त्याच्या त्या शक्तीवर जर का संयम केला तर तुम्हाला ती पॉवर तुमच्या ह्याच्यात येते. आणि अशी पण उदाहरणं आहेत. आता ही जी पॉवर आहे ही माणसं किती असतील बरं सांगा मला. ते म्हणतात अशी जर का, म्हणजे आपण बोलतोय जसं काही बाजारातून भाजीपाला आणल्यासारखं, हा ठीक आहे मग मी याच्यावर संयम केला तर होईल का, ठीक आहे उद्या मी तो संयम करून टाकतो आणि जी काही हत्तीची पॉवर आहे ती मी घेऊन टाकतो. असं नाहीये, ते एवढं सोपं नाहीये आपल्यासारख्यांना. आपण फक्तच थेरॉटिकली शिकणार. कारण इतकं जर सोपं असतं ना तर सगळेजण हत्तीच्याच बळाचे झाले असते. कळलं की नाही? तसं नाहीये हे. कारण त्याच्यासाठी संयमच पहिला तुम्हाला कळला पाहिजे. आणि म्हणून संयमावर मी खूप बोललोय. त्याच्या धारणा, ध्यान, समाधी ह्याच्यावर खूप बोललेलो आहे. ते याच्यासाठी बोललोय की आपल्याला ते कळायला पाहिजे की आपण कुठे आहोत. मी परत परत तुम्हाला सांगतो, मेडिटेशनल प्रॅक्टिसेस मध्ये धारणा, ध्यान, समाधी 3 येतं. त्यानंतर मग ह्या तिन्हीवर जेव्हा मास्टरी मिळते तेव्हा धारणा, ध्यान, समाधी एकत्रित ऑटोमॅटिक लागते. ती ऑटोमॅटिक लागल्यानंतर मग तो जो संयम आहे तो टिकला पाहिजे. तो जर टिकला तुमचा तर तुम्ही एका लेवलवरून दुसऱ्या लेवलवर जाता. तुमचं जे हे आहे ते, तुमचा कॉन्शियसनेस आहे तो एका लेवलवरून दुसऱ्या लेवलवर जातो. म्हणजे वितर्कावरून विचारावर जातो. पण त्याच्यासाठी प्रशांत वाहिता असणं गरजेचं आहे. कळलं की नाही? आपण हे सगळं बघितलेलं आहे. आता ह्या एवढ्या मोठ्या प्रोसेसमध्ये आपण अजून धारणेमध्येच तडफडतोय. कळलं की नाही? गटांगळ्या खातोय. त्यामुळे परत परत मी तुम्हाला सांगतो, ह्या सगळ्या ज्या विभूतीत आहेत ह्या ऍडव्हान्स योगींच्या आहेत, की ज्याच्या आपण आजूबाजूला पण फिरकत नाहीये अजून. हे लक्षात घ्या. आपल्याला जास्तीत जास्त कधीतरी ध्यानाचा अनुभव येईल, पण संयमाचा आपल्याला कोणालाच नाही अनुभव आलेला. कारण अजून समाधीपर्यंत आपण पोहोचायचोय. ध्यानाचा येऊ शकेल तुम्हाला आनंद, याच्याबद्दल वाद नाहीये. काही वेळेला होतं आपण ध्यानात बसल्यानंतर बाहेर यावं नाही वाटत, इतक्या इतक्या आनंदाच्या उर्मी येत असतात. आणि आपण ऍक्च्युअली तो असं वाटतं की जे ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन आहे ना त्याच्यातूनच मला ज्या सगळा आनंद मिळतोय, ऍक्च्युअली तो तुमचाच आनंद असतो आपला. तो आनंद जो असतो तो एकाग्रतेचा असतो, तो ध्यानाचा आनंद असतो. दॅट वन पॉइंटेडनेस दॅट गिव्स यू द हॅपीनेस. इट मॅनिफेस्ट बाय इटसेल्फ. त्याला काही गरज नाही लागत. आम्ही क्वचित काळी तिथे पोहोचतो, पण समाधीमध्ये अजून जात नाही आम्ही. आणि समाधीत एखादा माणूस जर गेला तर तो इतका कमी वेळ राहतो की आमच्या या एवढ्या अनंत ज्या वासना आहेत ना त्या वासनांमुळे आम्ही परत खेचले जातो इकडे. हे लक्षात घ्या मात्र तुम्ही. आणि त्यामुळे हे जे आहे ना, ह्या सगळ्या ज्या आहेत त्याचं एक उदाहरण देतात नेहमी, की सर्कस, ते वेल नोन सर्कसमॅन होते, एक राममूर्ती आणि त्याचा एक एकनाथ मूर्ती, असे दोघ जण होते. आणि ते एकदा देवासच्या महाराजाकडे गेले होते आणि त्यांनी त्यांना पॉवर दाखवली होती. त्यांनी चालती गाडी थांबवली होती हाताने आणि एका हत्तीला पण थांबवलं होतं त्यांनी. आणि त्यावेळेला त्यांनी डिक्लेअर केलं होतं की ही पॉवर ही आम्ही जिम्नॅस्टिक्स मध्ये बेंच प्रेस आणि स्टँडिंग प्रेस वगैरे मारून नाही मिळवलेली, तर ही योग साधनेमुळे मिळालेली आम्हाला. ही त्यांच्या तोंडून त्यांनी महाराजाला सांगितलेली गोष्ट आहे. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द योग साधना विच वी कॅन अक्वायर सच टाइप ऑफ पॉवर्स. हे जिम्नॅशियम मध्ये जाऊन आलेली पॉवर नाही, जिम्नॅशियम मध्ये जाऊन आलेली एवढी पॉवर होत नाही. हे लक्षात घ्या तुम्ही. आणि नंतर मग ते पुढच्या सूत्रात सांगतायत की प्रवृत्ती आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम. म्हणजे काय की ऑन डायरेक्टिंग द इल्युमिनेटेड हायर सेन्शुअल फॅकल्टी बाय मीन्स ऑफ संयम
the knowledge about the subtle, hidden, and or a distant object is obtained. Now, what is this? Pravrutti aloka nyasat. Now, pravrutti is the higher sensual faculty. आपण मागे बघितलेली आहे की आपली हायर सेन्शुअल फॅकल्टी वी कॅन अरोज, वी कॅन ऍक्टिव्हेट. ओके, विषयवती वा प्रवृत्ती उत्पन्ना मनस स्थिती निबंधानी आपण बघितलंय पहिल्याच सूत्रामध्ये. म्हणजे मेंटली यू कॅन ऍक्च्युअली हॅव दॅट ऑब्जेक्ट विच इज नॉट देअर, बट यू कॅन परसिव्ह दॅट ऑब्जेक्ट. म्हणजे तुम्ही समजा गुलाबाचं फूल आहे असं इमॅजिन केलं मेंटली, आणि इफ यू कॉन्सन्ट्रेट ऑन युअर the tip of the nostril, okay, after few months you can start having the smell of rose. आणि त्याच्यामुळे ते जे एवढं प्लीजिंग असतं की त्याच्यामुळे तुमची मनस स्थिती निबंधानी होते. म्हणजे युअर माइंड बिकम्स काम अँड क्वाइट. हे जे मनस्वास्थ्याचे आणि याचे जे 6-7 हे दिलेली आहेत ना आपल्याला पहिल्या चॅप्टर मध्ये, कळलं की नाही, त्यातला हा एक आहे, विषयवती वा प्रवृत्ती उत्पन्ना मनस स्थिती निबंधानी. म्हणजे टू ट्रँक्विल द माइंड, दिस इज वन ऑफ द वेज. आणि म्हणून ते म्हटलंय विषयवती वा, वा म्हणजे ऑर, असे 3-4 प्रकार त्यांनी दिलेले आहेत. कळलं की नाही. आता इथे त्यांनी ह्या प्रवृत्तीवर सांगितलंय की आता ही कशी काय आली प्रवृत्ती. कारण असं आहे की आपलं जे अंतःकरण आतमध्ये जे सूक्ष्म हे आहे, तन्मात्रा आहे, ओके, त्याच्यामुळे हे सगळं घडतंय. मन तिथपर्यंत पोचतं. मग त्यांचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही इमॅजिन करताय ना, मनाने इमॅजिन करताय आणि त्यामुळे मनाला ते मिळत आहे. परंतु ह्यांचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही त्या प्रवृत्तीवर म्हणजे त्या सत्वगुणावरच जर का हे केलं तर तुम्हाला कुठचाही, आता मी जसा तुम्ही मला बघताय किंवा मी बाजूला हे भांड आहे हे बघतोय, तसं तुम्ही अतिशय लांबचं किंवा मध्ये काही अडचण आहेत असं असा जो काही किंवा अतिशय दूर आहे आणि सूक्ष्म झालाय अशा सगळ्या विषयांचं तुम्हाला ज्ञान होऊ शकतं इफ यू कॉन्सन्ट्रेट ऑन दॅट प्रवृत्ती आलोक. प्रवृत्ती आलोक म्हणजे काय? सी इट इज, यू नो दॅट अंतःकरण, दॅट मनबुद्धी अहंकार, म्हणजे याच्या बाबतीत सांगायचं तर सो इट इज मेड अप ऑफ कलेक्टिव्ह सत्वगुण ऑफ तन्मात्रा. आता हे परत तुम्हाला वेदांतामध्ये जायला लागेल की अंतःकरण कशाचं बनतं, तर तन्मात्रांमधल्या कलेक्टिव्ह तन्मात्रातला जो सत्वगुण आहे त्याच्याने तुमचं मनबुद्धी अहंकार बनतं. आणि इंडिव्हिज्युअल जेव्हा हे येतं त्या तन्मात्रा तुमच्या प्रत्येक सेन्स ऑर्गनच्या मागे राहतात. दॅट बिकम्स द पॉवर. व्हेअरएज धिस कलेक्टिव्ह सत्वगुण ऑफ तन्मात्राज मेक्स युअर मनोमय कोश आणि विज्ञानमय कोश which has got the consciousness. So this sattva guna represents the illumination. Because of this illumination, intellect gets the knowledge of other world. If Sayyama is made on this higher sensual faculty, that is on that respective sattva guna, then the knowledge about the subtle, then hidden, or the distant object is obtained. That is what this sutra is talking about. So he is not talking about the object. He is talking about this sattva guna, the illumination. सत्व गुणाचा जो प्रकाश आहे, ज्योतिष्मती वा विशोका वा ज्योतिष्मसी, तसं एक सूत्र आहे तुम्हाला आठवत असेल. ती जी ज्योती आहे त्या ज्योती रिप्रेझेंट दी सत्वगुण. म्हणजे मला जर एखादं लांबचा हे बघायचं असेल तर माझ्या डोळ्याच्या मागे जो सत्वगुणाने युक्त तन्मात्रा आहे, कळलं की नाही, रूप तन्मात्रा, त्याच्यावर मी जेव्हा कॉन्सन्ट्रेट करतो विथ अ डिझायर दॅट आय मस्ट गेट द नॉलेज ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट विच इज जस्ट बिहाइंड दिस वॉल, then I can have that knowledge. If my Sayyama is perfect with a desire that I must get that. Okay? See, all these have the cause and effect relationship. आपल्याला cause and effect relationshipच फक्त कळणार आहे.
आपल्याला अनुभव घ्यायचा असेल तर 2-3 जन्म आपण जाऊया याच मार्गाने, मग आपल्याला याचा अनुभव येईल. आणि मग तेव्हा जर आठवलं तर आपल्याला आठवेल, अरे हा आपण शिकलो होतो सगळे एकत्रित. तसं होतं रे बाबा. सर, आपले जे पूर्वीचे ऋषीमुनी होते हो, त्यांना ह्या एस्ट्रॉलॉजिकल गोष्टींचे ज्ञान असंच झालेलं आहे का? तसंच हे बघा पुढचं सूत्र आहे, पुढची 3 सूत्र त्याच्यावरच आहेत. हा पुढची 3:25 जरा 3 सूत्र त्याच्यावरच आहेत. तुम्ही जे विचारताय त्याच्यावरच आहे. 3:25 जरा नीट नाही समजला. 3:25 हा कुठली? 25वा जे सूत्र आहे हा काय आहे मी तुम्हाला फेवरेट सांगतो, केला. नाही समजलं. ऐका तुम्हाला सांगतो. आपलं हा. एकूण 16 हे आहे. ही जे शरीर बनलंय हे पंचमहाभूतानी बनलंय. ओके. परंतु त्याच्या आतमध्ये जे 17 एलिमेंट्स आहेत, म्हणजे 5 पंचप्राण, बरोबर आहे, त्याच्यानंतर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 15 झाले, आणि मन आणि बुद्धी 17. ही 17 एलिमेंट्स जी आहेत, ही 17 एलिमेंट्स महाभूतानी नाही बनत, कारण महाभूतामध्ये ताकदच नाहीये ती. महाभूतानी तुमचं हे शरीर जे आहे ते बनतं, ज्याला आकार आहे, कळलं की नाही. महाभूत तेवढंच बघता. त्याच्या मागे ज्या पॉवर्स आहेत, त्या पॉवर्स कशा बनतात, तर ज्ञानेंद्रिय कशी बनतात, तर कलेक्टिव्ह एक एक तन्मात्रेतला एक जो सत्व, सी तन्मात्राज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ त्रिगुणास. एव्हरीथिंग इज मेड अप ऑफ त्रिगुणास. ओके. आता त्या त्रिगुणांमध्ये तो जो सत्वगुण आहे, ओके, तो जो सत्वगुण प्रिडॉमिनंट आहे, तो जेव्हा माझ्या डोळ्याच्या मागे येतो रूप तन्मात्राचा, त्यावेळेला माय आय स्टार्ट फंक्शनिंग. कळलं की नाही. ज्या वेळेला शब्द तन्मात्रेचा तो जो सत्वगुण आहे तो माझ्या कानाच्या मागे जातो, त्यावेळेला आय कॅन हिअर द साऊंड. आणि ज्या वेळेला कलेक्टिव्ह या सगळ्यांचा सत्वगुण एकत्रित होतो, त्यावेळेला माझं मन आणि बुद्धी बनते. बिकॉज दॅट कलेक्टिव्हनेस गिव्हज मी द पॉवर ऑफ कॉन्शियसनेस. मला नॉलेज नाही होणार, माझ्यात ती पॉवर आली, तन्मात्रांनी मी बघीन. पण कोण बघताय? हु इज ऍक्च्युअली एक्नॉलेजिंग दिस थिंग? फॉर दॅट यू नीड द कॉन्शियस एंटिटी. ओके. You get my point? That conscious entity is mana buddhi. That says that yes, I have seen this elephant. I have seen you. That element then say that I perceive this thing. Otherwise, there is no knowledge, there is no perception. बरोबर. It is only because of the consciousness, you can say. And that consciousness is nothing but mana आणि बुद्धी. त्या बुद्धीमध्येच अहंकार येतो आणि मनामध्येच तत्व हे येतं, चित्त येतं. चित्त म्हणजे स्टोर हाऊस, कर्माशय येतं. असं ते मन, बुद्धी, अहंकार आणि चित्त म्हणजे कर्माशय, असे हे 4 जे प्रकार आहेत. इट इज द कॉन्शियसनेस विच इज रिक्वायर्ड. दॅट कॉन्शियसनेस इज दॅट मन आणि बुद्धी इज मेड अप ऑफ कलेक्टिव्ह सत्वगुण. कळलं की नाही. कलेक्टिव्ह सत्वगुण. तसेच माझ्या हाताच्या मागे माझे जे कर्मेंद्रिय आहेत, आता हा हात आहे, या हाताच्या मागे जी शक्ती आहे, हात नुसता मी ती शक्ती गेल्यानंतर हात आहे तिथे, पण हात उचलला जात नाही, काही करत नाही तो. त्याच्या मागे जी शक्ती आहे, ती शक्ती हाताच्या, पायाच्या, हे जे कर्मेंद्रिय आहेत माझी, ती एक सिंगल जो रजस आहे त्यातला, तो असतो, रजोगुण असतो. ओके. तो जो रजोगुण आहे इंडिव्हिज्युअल, त्याच्यामुळे ही कर्मेंद्रिय याचा अर्थ द पॉवर बिहाइंड दीज कर्मेंद्रिया which you can see. So that power is developed because of the individual rajoguna of tanmatra. बरोबर. कळलं. आणि कलेक्टिव्ह रजोगुण ऑफ दिस थिंग मेक्स दी पंच प्राण. तन्मात्रेतला कलेक्टिव्हली जेव्हा रजोगुण एकत्र येतो, त्यावेळेला पंचप्राण तयार होतात, की जे हे, त्याला कॉन्शियसनेस नाही. परत मी तुम्हाला सांगतो, रजोगुणाला कॉन्शियसनेस नाही. इट इज ओनली द सत्वगुण विच हॅज गॉट दी कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस म्हणजे इट कॅन टेक दी रिफ्लेक्शन ऑफ दॅट पुरुष प्रिन्सिपल अँड इट बिकम्स कॉन्शियस. व्हेअरएज रजोगुण डू नॉट हॅव एनी कॉन्शियसनेस. आणि म्हणून पंचप्राण कॅन मेक दी क्रिया because of its energy.
कळलं की नाही? बट इट कॅनॉट हॅव दी कॉन्शियसनेस, इट कॅनॉट परसिव्ह, इट कॅनॉट नो दॅट व्हॉट ही इज डुईंग. यू गेट द पॉइंट? आणि म्हणून मी म्हटलं ते बरोबर. अद्वैत वेदांताचा जो अभ्यास केला ना, की ही 17 जी एलिमेंट्स आहेत माझ्या शरीरात 17 सूक्ष्म शरीर जे बनत आहे, ज्याला आपण सूक्ष्म शरीर म्हणतो. सूक्ष्म शरीर बनतं ते 17 एलिमेंटनी बनतं. कळलं की नाही? स्थूल शरीर बनतं ते 5 एलिमेंटनी बनतं, महाभूतानी. 17 एलिमेंट्सनी माझं सूक्ष्म शरीर बनतं. Yes. मग या सूत्रामध्ये संयम कुठे हे करतो योगी? संयम जो आपण करतो तो त्या पर्टिक्युलर एका सत्वगुणाशी करतो. म्हणजे तुम्हाला खूप लांबचं ऐकायचं असेल तर यू मेक दी संयम ऑन दॅट तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा. इफ यू वॉन्ट टू सी दिस, यू मेक दी संयम ऑन दॅट रूप तन्मात्रा. ओके ओके ओके, चला, आलं लक्षात. येस येस, राईट. ही Thank 3 you. सूत्र एकत्र घ्यायची आहेत ऍक्च्युली. आपण पुढच्या 5च मिनिटं राहिलीत ना, थांबूया माहिती इथे. भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम आणि ध्रुवे तद्गती विज्ञानम. ही 3 सूत्र एकत्रित घ्यायची आहेत आपल्याला. ते आपण पुढच्या वेळेला घेऊया. म्हणजे तुमचा जो प्रश्न होता ना छायाजी, सर कलेक्टिव्ह रजोगुण तुम्ही म्हणालात की गिव्स पॉवर टू द कर्मेंद्रियज ना? पॉवर टू द कर्मेंद्रिय. 5 कर्मेंद्रिय आहेत की नाही आपली, हा हा. ही 5 कर्मेंद्रियांना कलेक्टिव्ह जे येतं, कळलं की नाही, त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला हे मिळतं. आता ती जी कर्मेंद्रिय आहेत ती कशी आहेत ते मी तुम्हाला सांगतो पाहिजे असेल तर. कळलं का? आता नाही, आणि देन यू स्पोक अबाउट द प्राण, पंचप्राण. हे बघा, एक सांगतो तुम्हाला, ही जी सटल एलिमेंट्स आहेत, ही सगळी जी सटल एलिमेंट्स आहेत ही तन्मात्रातून डिराईव्ह झालेली आहे. हो, दॅट इज ओके. बरोबर. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध. बरोबर आहे. आता ज्ञानेंद्रिय जी आहेत त्यातला जो सटल एलिमेंट आहे तन्मात्रातला, सूक्ष्मभूत जे आहे ते इयर्स, स्किन, आय, टंग आणि नोज, ही सेन्स ऑर्गन्स आहेत. बरोबर आहे. ही तुम्हाला शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यातला सत्वगुण घेते. बरोबर आहे. आणि बाकीचे जे हात, पाय वगैरे जे आहेत, आता शब्द तन्मात्रेतला जो रजोगुण आहे त्याच्यात तुमचा जीभ चालते. त्याच्यानंतर स्पर्श म्हणजे जो आहे त्याच्यातला जो रजोगुण आहे त्याच्याने तुमचे हात चालतात. नंतर रूप तन्मात्रेतला जो रजोगुण आहे त्याच्याने तुमचे पाय चालतात. कळलं की नाही? त्यानंतर रस याचा जो रजस आहे त्यातला रजोगुण आहे तो तुमचा जेनेकलला कारणीभूत होतो. आणि तो गंध आहे, दॅट इज द, त्याच्यातला जो रजोगुण आहे तो तुमचा ऍनसला कारणीभूत होतो. सो दीज आर द 5 कर्मेंद्रियाज. हे तर तुम्हाला माहिती आहे ना? हो हो सर. पण ही कर्मेंद्रिय सुद्धा काम केव्हा करतील, जेव्हा त्याच्या मागे एनर्जी असेल. आता ही कर्मेंद्रिय झाली आणि मग ते जे पंचप्राण आहेत ते पंचप्राण तुमच्या बाकीच्या सिस्टीम्स आहेत तुमच्या शरीरामध्ये, ज्या 7 मेन सिस्टीम्स आहेत त्या मेन सिस्टीम्सला ते कार्यरत करत असतात. सर पंचीकरण तत्व हेच झालं ना? पंचीकरण आहे ते. दिस इज नॉट पंचीकरण. महाभूत कशी तयार होतात, सटल भूतातून क्रॉस भूत कशी तयार होतात, दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड पंचीकरण क्रिया. सी, तन्मात्रा मीन्स तत्मात्र ओनली, तेवढंच आहे, त्याच्यात भेसळ नाही. कळलं की नाही? आणि ते सुद्धा कशी आहे की ग्रॉस टू सटल आहे. सर्वात सटल तन्मात्रा म्हणजे शब्द तन्मात्रा. त्या शब्द तन्मात्रेनंतर मग किंवा त्यालाच तुम्ही सटल महाभूत म्हणा, म्हणजे आकाश तत्व, सटल आकाश. सी, सटल आकाश जेव्हा बनतं त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स अशी आहे की तो शब्दाला धारण करतो. किंवा सटल वायू जो बनतो ते जे एलिमेंट आहे दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर युअर स्पर्श. आणि ह्या कलेक्टिव्ह तन्मात्रा ऑफ तमस त्याचं काय होतं? बॉडी. राईट.
हा अभ्यास सगळा असा एकत्रित व्हायला पाहिजे आणि ते सगळं पटापट लक्षात राहायला पाहिजे तुमच्या. तर ते सगळी लिंक लागते. बरोबर. तिथपर्यंत लिंक नाही लागणार. त्याच्यासाठी कशावर संयम करायचा सर? नाही, अभ्यासच करायचा. संयमाचाही अभ्यासच करतात. ही ना टिपिकल प्रश्न विचार. एवढं मावत नाही डोक्यात एवढं सगळं 1.5 तासात सगळं सांगतात ते. मेंदू ओव्हरफ्लो होतो एवढा ऐकून. अरे आता मी तरी कुठे काय करतोय, पण आता मी त्याच सातत्याने अभ्यास, वाचन, चिंतन, मनन